सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ NRI वर्ड ਦੀ एक होर खास पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ। कैनेडा भर ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मैं रुपिंदर एक बारी फिर ਤੋਂ हाजिर हाँ। कैनेडा भर ਵਿੱਚ हो चुकी है सिख हैरिटेज मंथ संबंधी समागमां ਦੀ शुरुआत। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ NRI वर्ड ਵਿੱਚ। अप्रैल के महीने की शुरुआत हो चुकी है तो अप्रैल के महीने नूं कैनेडा भर के कई सूबियां विच सिख हैरिटेज मंथ वजों सैलीब्रेट किया जाता है। गल करिए ओंटारियो की तो इत्थे भी वख-वख सिटीज़ विच सिख हैरिटेज मंथ आयोजित किया जाता है। ब्रैम्पटन विच इस संबंधी बीते दिनी सिख हैरिटेज मंथ ओपनिंग गाला नाइट का आयोजन किया गया। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। बीते दिनी ब्रैम्पटन सिटी हॉल दे विच सिख हेरिटेज मंथ की ओपनिंग सैरेमनी रखी गई, जिथे लोकल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अते विजुअल आर्टिस्ट वालों आर्ट एग्जीबिशनस राही सिख कल्चर अते हेरिटेज डिपिक्ट किया गया ते नाल ही वेंडर्स वालों एक स्पेशल मार्केट प्लेस भी लगाई गई। मार्केट प्लेस दे विच लगे वख-वख स्टॉल्स राही हर एक वखरी कम्यूनिटी तो आए लोकां नूं सिख धर्म की जानकारी दी गई। I'm so excited to be here at City Hall as we launch, as we kick off Sikh Heritage Month. And I want to thank the Foundation for setting up an amazing venue here today. Of course, last month we celebrated Black History Month. This month is Sikh Heritage Month. And it's very important to celebrate because Sikh has been in Canada over 100 years, and they've contributed to our society in many ways. Unfortunately, racism, intolerance still exists in our country, and this is one way to help eradicate that by showing all the great things that all different cultures bring to this beautiful country. हाँ जी, आप इत्थे पहुँचे ब्रैम्पटन सिटी हॉल। इत्थे जिहड़ा सिख हेरिटेज मंथ आ उहदी ओपनिंग नाइट अज बहुत वधिया लगदा। इत्थे बहुत काफ़ी यंगस्टर्स पहुँचे आ, साडे कम्यूनिटी दे जिहड़े आर्टिस्ट आ, वेंडर्स आ, साडे होर जिहड़े लीडर्स आ इत्थे पहुँचे आ। काफ़ी वधिया ढंग दे नाल डिस्कशन हो रही आ वक्रे वक्रे इश्यूज़ वास्ते बारे जिहड़े साडे कम्यूनिटी नूं अफैक्ट करदे आ। सो इदां ही आस रखते जिहड़ा पूरा महीना इदां ही ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਟੂ ਕਿਕ ਆਫ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਸੋ ਮਚ ਟੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਲਟ ਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਵੀ ਸੀ all around today the great contributions of that community and what else is so good to see is that ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਸਟਾਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਐਂਡ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ 5ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੈਂਡਰਸ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਆ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਥਨਿਸਿਟੀਜ਼ ਓਪਨਿੰਗ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਿੰਪਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ what the rest of the month looks like so ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ Thursdays and Fridays ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.sikhheritagemonth.ca ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਲ ਆਰਟਿਸਟ, ਪੋਇਟਸ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਅਤੇ ਆਥਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਚ, ਯੂਨੀਕ ਅਤੇ ਡਾਈਵਰਸ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਏਕਤਾ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ SFU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। BC ਦੀ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿਵਾਈਵਲ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟਿਸਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੋਟਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਦਿਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਸ ਦਿਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਟਰਲ ਐਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ BC ਦੇ ਲੋਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਜੰਪਲ BC ਯੂਥ ਤਾਂ BC ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਰਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟਸ ਪੁਚੰਗੀ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਉਸਤਾਦ, ਦੇਅਰ ਟੀਚਰ। ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੀਇੰਗ ਥੀਸ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ and being a minority, I feel like it's a great opportunity for like the Sikh artists to come through and show their work and auction it and get an exposure from it. ਮੈਨੂੰ encouragement ਮਿਲਦੀ, so I do। ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ next year ਪਾਵਾਂ ਆਪਣਾ work ਇੱਥੇ।
ਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ अर्ਲੀ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਜਰ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 16 17 ਸੈਂਚੁਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਧਰਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਹ ਦੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਕਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਟੋਕਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ 1812 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੌਂਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਰੋਸ ਤੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸੀਜ ਲਈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਰਮਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਕੋਈ ਫਲੈਸ਼ ਕਟਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਰੋਡ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਡੀ ਸ਼ੈਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕਲਡੀ ਸਾਈਕਲ ਰੋੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਇਟ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 57 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਰੋਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਲੱਕੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸੇ ਗ੍ਰੇ ਰੋਬਰਟਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ 1974 ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਰੋਡ, ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਰੋਡ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਟਾਈਮਲੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 550ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ NRI ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲੇਟ ਨੇ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜੋ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਡਿਕਸ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਜੋ 11 ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁਣੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਆਵੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਸੁਰਸਾਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਸਾਗਰ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। $3000 ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 152 ਤੇ 68 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਸਾਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਹੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ
ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ $5000 ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5000 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ $2,500-3,000 ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ $7-8,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ 6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 700-800 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 1000 ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਕੋਈ 10,000 ਲਿਆਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 1000 ਕੋਈ 100 ਵੀ ਲਿਆਵੇ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 550 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਚੇਤਨਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਅਗਲੇ 45 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਯੂਰਪ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ID ਹੈ feedback@bdcnetwork.com। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।